హాయ్ స్టూడెంట్స్, నేను మీ రాజేష్ దొంతుల. ఈరోజు మనం ఎగ్జాంపుల్ 5, 6 అండ్ ఎక్సర్సైజ్ 4.2 కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ 5, ఫైండ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ 3x² minus 2 root 6x plus 2 equal to 0. First write the given equation amma. Given equation is 3x² minus 2 root 6x plus 2 equals to 0. Here x square coefficient is 3, constant term is 2, so 3 to 6 amma. So this one also write minus root 6 into minus root 6 equals to 6, minus root 6 minus root 6 equals to minus 2 root 6. So write 3x square minus root 6x minus root 6x plus 2 equals to 0. So here common root 3x. Root 3x కామన్ చేస్తే రూట్ 3 ఇంటూ రూట్ 3 కదా 3. సో రైట్ రూట్ 3 ఎక్స్ కామన్ చేసాం కాబట్టి రిమైనింగ్ ఎక్స్ మైనస్ రూట్ 3 ఇంటూ రూట్ 2 రూట్ 6 అవుతుంది. సో రైట్ రూట్ 2 ఎక్స్ కామన్, సో ఓవర్ మైనస్ రూట్ 2 కామన్ చేద్దాం. రూట్ 2 ఇంటూ రూట్ 3 కాబట్టి రూట్ 3 ఎక్స్ మైనస్ కామన్ చేసాం కాబట్టి ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది. రూట్ 2 ఇంటూ రూట్ 2 2 కాబట్టి రూట్ 2 రాసాం ఈక్వల్ టు 0. బోత్ టర్మ్స్ హ్యావ్ రూట్ 3x మైనస్ రూట్ 2. కామన్ రూట్ 3x మైనస్ రూట్ 2. హియర్ రిమైనింగ్ రూట్ 3x మైనస్ రూట్ 2 ఈక్వల్స్ టు 0. దేర్ఫోర్ రూట్ 3x minus root 2 equal to 0 or root 3x minus root 2 equal to 0. Both have same terms amma. Root 3x equals to root 2 or root 3x equals to root 2. X equals to root 2 by root 3 or x equals to root 2 by root 3. So x equals to root of 2 by 3 or x equals to root of 2 by 3. The roots 3x square minus 2 root 6x plus 2 equals to 0 or root of 2 by 3 comma root of 2 by 3. Find the example 6 amma. Find the dimensions of the prayer hall discussed in section 4.1. Section 4.1 లో length 2x plus 1, breadth x amma. Find the example 6. Find the dimensions of the prayer hall discussed in section 4.1. Section 4.1 figure, this is the ma. So length 2x plus 1, breadth x, area is 300 square meter. So length into breadth and 2x plus 1 into x equals to 300. 2x into x, 2x square plus x equals to 300. 2x square plus x minus 300 equals to 0. Okay, right, next factorize the equation number. So here x square coefficient 2, constant term is minus 300, so minus 600, minus 600. So this one also we write between middle term we will get x amma. So this one write 25 into minus 24, 25 into minus 24 also minus 600. So 2x square plus 25, so 25x minus 24x minus 300 equals to 0. సో 25x మైనస్ 24xగా ఎందుకు రాసాం? ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ 600కి ఈక్వల్గా రావాలి, ఎడిషన్ చేస్తే ప్లస్ 1 రావాలి. 25 ఇంటూ మైనస్ 24 మైనస్ 600, 25 మైనస్ 24 1 కాబట్టి అలా రాసాం అనమాట. ఇక్కడ 2 కామన్, ఇక్కడ x కామన్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏం కామన్ చేద్దాం? x కామన్ చేస్తే 2x ప్లస్ 25 మైనస్ ఇక్కడ 12 కామన్ చేద్దాం. మైనస్ 12 కామన్ చేస్తే 2x మైనస్ కామన్ చేసాం కాబట్టి ప్లస్ 25 ఈక్వల్స్ టు 100.
సో 2x ప్లస్ 25 కామన్ చేస్తే హియర్ రిమైనింగ్ minus 12. సో 2x plus 25 into x minus 12 equal to 0. 2x plus 25 equal to 0 or x minus 12 equal to 0. Okay, 2x equals to minus 25, x equals to minus 25 by 2. Okay, x equals to 12. హియర్ ఏరియా ఇక్కడ లెంత్ బ్రెత్ అనేవి నెగిటివ్ టర్మ్స్ ఉండవు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అమ్మా. సో వి టేక్ ఎక్స్ వాల్యూ టు ఎక్స్ మీన్స్ బ్రెత్, BREADTH, బ్రెత్ ఈక్వల్స్ టు 12 meters, breadth equals to 12 meters, length equals to 2x plus 1, that means 2 into 12 plus 1, 24 plus 1, that equals to 25 meters. Okay, here length is 25 meter, breadth is 12 meters. Exercise 4.2, find the roots of the following quadratic equation by factorization. The first one చూడండి, x square minus 3x minus 10 equal to 0. x square coefficient ఏంటమ్మా 1. సో 1 into constant term minus 10. 1 into minus 10 minus 10. So this one also write 2 into 5 equals to 10. 2 into minus 5 equals to minus 10. 2 minus 5. 2 minus 5 what amma? Minus 3. So this one we write 1x square plus 2x minus 5x minus 10 equals to 0. So 2x minus 5x what amma? Minus 3x. Here common x plus 2. Here common minus 5. x minus 5 కామన్ చేసాం కాబట్టి మైనస్ కాస్త ప్లస్ అవుతుంది. ఓకే, minus 5 into plus 2 minus 10. So x plus 2, both terms have x plus 2. Common x plus 2. So x plus 2 into x minus 5 equals to 0. x plus 2 equal to 0 or x minus 5 equal to 0. x equals to minus 2 or x equal to 5. సో రూట్స్ ఏమవుతాయి అమ్మా, దీనికి ఏం రాస్తాం? ద రూట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ minus 3x minus 10 or minus 2 comma 5. Second one చూడండి, 2x square plus x minus 6 equal to 0. Here x square coefficient 2, constant term minus 6. 2 into minus 6 minus 12. Okay, next 4 into minus 3. 4 into minus 3 also minus 12. 4 minus 3 what amma? 1. So this one write 2x square plus 4 ఉంది కాబట్టి 4x minus 3 కాబట్టి minus 3x minus 6 equal to 0. In these two terms common 2x, remaining x, here remaining 2. 2x into x, 2x square, 2x into 2, 4x. Here minus 3 common, x minus common చేసాం కాబట్టి plus minus 3 plus 2, minus 3 into minus 2 ఏమవుతుందమ్మా? minus 6 అవుతుంది. సో x minus 3 కామన్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చేవేంటి? x plus 2 equal to 0. Both terms have x plus 2, common x plus 2. Here remaining 2x, here remaining minus 3. So that equals to 0. So x plus 2 equal to 0 or 2x minus 3 equal to 0. X equals to minus 2 or x equals to 3 by 2. సో ఇక్కడ 2x equal to 3 అవుతుంది, x equal to 3 by 2 వస్తుంది. సో ద రూట్స్ ఆఫ్ గివెన్ ఈక్వేషన్, సో ద రూట్స్ ఆఫ్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఆర్ minus 2 comma 3 by 2, minus 2 comma 3 by 2. Next third one, root 2 x square plus 7x plus 5 root 2 equal to 0. Here x square coefficient is root 2, constant term is 5 root 2. So root 2 into 5 root 2 10, but middle term ఏం రావాలి? 7 రావాలి. So 2 into 5 also 10, 2 plus 5 equals to 7. So this one write
root 2x square plus 2x plus 5x plus 5 root 2 equal to 0. 7xని 2x plus 5xగా రాసాం. ఇన్ దీస్ టూ టర్మ్స్ కామన్ రూట్ 2x. రూట్ 2x కామన్ చేస్తే x ప్లస్ రూట్ 2. ఓకే, రూట్ 2 ఇంటూ రూట్ 2 2 కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ వచ్చేసి 5 కామన్ చేద్దాం. 5 కామన్ చేస్తే x ప్లస్ రూట్ 2 ఈక్వల్ టు 0. దీస్ టూ టర్మ్స్ హ్యావ్ x ప్లస్ రూట్ 2 కామన్. సో కామన్ x ప్లస్ రూట్ 2, రిమైనింగ్ టర్మ్ వచ్చేసి రూట్ 2x ప్లస్ 5 అమ్మ. రూట్ 2x ప్లస్ 5 ఈక్వల్ టు 0. సో x ప్లస్ రూట్ 2 ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ రూట్ 2x ప్లస్ 5 ఈక్వల్ టు 0. x ఈక్వల్స్ టు మైనస్ రూట్ 2 ఆర్ రూట్ 2x ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 5. x equals to minus 5 by root 2. Okay, the roots of given equation are minus root 2 comma minus 5 by root 2. Next fourth one 2x square minus x plus 1 by 8 equal to 0. Here x square coefficient is 2, constant term is 1 by 8. 2 1s 2 4s ఎంతమ్మా ఆన్సర్ 1 by 4. సో మల్టిప్లై చేస్తే 1 by 4 రావాలి, ఎడిషన్ చేస్తే మైనస్ 1 రావాలి. చూడండి, మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ హాఫ్, మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ minus half into minus half 1 by 4 minus half equals to minus 1. So 2x square minus x plus 1 by 8 equal to 0. X square coefficient 2, constant term is 1 by 8. 2 1s 2 4s 1 by 4 వచ్చింది. మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ మైనస్ హాఫ్ కూడా 1 by 4. మైనస్ హాఫ్ ఏమవుతుందంటే మైనస్ 1 అవుతుంది. సో 2x స్క్వేర్ minus half x plus 1 by 8 equals to 0. సో ఇక్కడ మనం ఏం కామన్ చేద్దాం, x అనేది కామన్ చేద్దాం. ఇక్కడ నేను 2x కామన్ చేస్తున్నాను. 2x కామన్ చేస్తే ఇక్కడ x ఉంటుంది. 2x కామన్ చేశాను కాబట్టి 1 by 4x అవుతుంది. 1 by 4 ఉంటుంది. 2x కామన్ చేశాను, చూడండి 2x ఇంటూ x 2x స్క్వేర్ మైనస్ 2 కామన్ చేసాం కాబట్టి 2 ఇంటూ 1 by 4 1 by 2. సో 2x ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 by 4 అవుతుంది. ఇక్కడ మైనస్ హాఫ్ కామన్ చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ 1 by 4 వస్తుంది. సో 2 టర్మ్స్ కామన్ ఎక్స్ మైనస్ 1 by 4. సో ఎక్స్ మైనస్ 1 by 4 ఇంటూ ఇక్కడ మిగిలిపోయింది ఏంటో చూడండి, 2x మైనస్ 1 by 2 ఈక్వల్స్ టు 0. ఎక్స్ మైనస్ 1 by 4 ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ 2x minus 1 by 2 equal to 0. So x equals to 1 by 4 or 2x equals to half, x equals to 1 by 2. 2s ఎంతమ్మా 4. కాబట్టి మనకి రూట్స్ ఏమవుతాయి 1 by 4 కామా 1 by 4. The roots of given equation are 1 by 4 comma 1 by 4. Next fifth one 100x square minus 20x plus 1 equal to 0. సో ఇక్కడ x square coefficient 100 అమ్మా, కాన్స్టెంట్ టర్మ్ వచ్చేసి 1. సో 100 into 1 100. సో మైనస్ 10 into మైనస్ 10 ఆల్సో 100. ఇక్కడ ఎందుకు మైనస్ 10 into మైనస్ 10గా రాసాం, మైనస్ 10 యాడ్ చేస్తే మైనస్ 20 వస్తుంది, మిడిల్ టర్మ్ అదే కాబట్టి. సో 100 x square minus 10x plus 1 equals to 0. So in these two terms common 10x common చేస్తే 10x minus 1 అమ్మా. In these two terms minus 1 common చేయండి, minus 1 into 10x minus into plus minus 1. So that equals to 0. Two terms have 10x minus 1,
common 10x minus 1, here remaining 10x minus 1 equals to 0. So 10x minus 1 equal to 0 or 10x minus 1 equal to 0. 10x equals to 1 or 10x equals to 1, x equals to 1 by 10 or x equals to 1 by 10. Therefore, the roots of given equation are 1 by 10 comma 1 by 10. Second question, solve the problems given in example 1. Example 1లో ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్స్ ఫస్ట్ వన్ చూస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 45x ప్లస్ 324 ఈక్వల్స్ టు 0. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 45x ప్లస్ 324 ఈక్వల్ టు 0. ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ వాటమ్మా 1, కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఏంటి 324. సో 1 ఇంటూ 324 ఏమవుతుంది 324 అవుతుంది. సో 324ని ఎలా ఫ్యాక్టరైజ్గా రాస్తామో చూడండి. ఇక్కడ 324ని ఎలా రాస్తాము, 2 1s 2 6s 2 2s 2 8s 2 1s 3 27s 3 9s 3 3s. చూడండి 2 2s 4 4 3s 12 12 3s 36 3 3s 9 36 into 9 36 into 9 also 324 36 into 9 also 324. సో మైనస్ 36 ఇంటూ మైనస్ 9 మైనస్ 45 అవుతుంది. చూడండి మైనస్ 36 ఇంటూ మైనస్ 9 324 అవుతుంది. మైనస్ 36 మైనస్ 9 అనేది మైనస్ 45 అవుతుంది. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 36x ఓకే మైనస్ 9x ప్లస్ 324 ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ మైనస్ 45xని మైనస్ 36x మైనస్ 9xగా రాసాం. ఎక్స్ కామన్ చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ 36 మైనస్ 9 కామన్ చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ 36 ఈక్వల్ టు 0. సో బోత్ హ్యావ్ ఎక్స్ మైనస్ 36 టర్మ్స్. సో కామన్ ఎక్స్ మైనస్ 36 హియర్ రిమైనింగ్ ఎక్స్ మైనస్ 9 ఈక్వల్ టు 0. సో ఎక్స్ మైనస్ 36 ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ x minus 9 equal to 0. x equal to 36 or x equals to 9. Okay, therefore 9 comma 36 are the roots of the given equation. Next second one చూద్దాం. సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 55x ప్లస్ 750 ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ 750 ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 1 అమ్మ, కాన్స్టెంట్ టర్మ్ 750. సో 1 ఇంటూ 750 అవుతుంది. 750ని మైనస్ 55xగా రాయాలి. ఎలా రాయాలో చూద్దాం. 2 3 6 2 7s 14 2 5s అమ్మ, 3 1s 3 2s 3 5s, నెక్స్ట్ 5 2s 5 5s, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి 5 5s. సో చూడండి 2 3 6 6 5s 30 5 5s 25. సో 30 ఇంటూ 25 ఎంతమ్మా 750. మైనస్ 30 ఇంటూ మైనస్ 25 కూడా 750. సో ఎలా రాస్తాం చూడు, 1x స్క్వేర్ మైనస్ 30x మైనస్ 25x ప్లస్ 750 ఈక్వల్స్ టు 0. ఇక్కడ x కామన్ చేస్తే x మైనస్ 30 మైనస్ 25 కామన్ చేస్తే x మైనస్ 30 ఈక్వల్స్ టు 0. ఇక్కడ బోత్ హ్యావ్ x మైనస్ 30 టర్మ్స్. కామన్ x మైనస్ 30 రిమైనింగ్ x, ఇక్కడ రిమైనింగ్ 25 మైనస్ 25. సో దట్ ఈక్వల్ టు 0. సో x మైనస్ 30 ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ x మైనస్ 25 ఈక్వల్ టు 0. x ఈక్వల్స్ టు 30 ఆర్ x ఈక్వల్స్ టు 25. దేర్ ఫోర్ ఏం రాస్తాం, 25 కామా 30 ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ది గివెన్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఫైండ్ 2 numbers whose sum is 27
అండ్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ 182. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ నెంబర్ని ఎక్స్ అనుకుందాం, అనదర్ నెంబర్ అనేది 27 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. లెట్ ద ఫస్ట్ నంబర్ బి ఎక్స్. లెట్ ద ఫస్ట్ నంబర్ బి ఎక్స్. ఓకే, దెన్ the second number will be 27 minus x. సెకండ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది, సమ్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ వచ్చేసి 27 కాబట్టి వన్ నంబర్ ఎక్స్ అయితే సెకండ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది 27 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు, ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి 182 అని ఇచ్చారు. ఆ నంబర్స్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి 182 అని ఇచ్చారు. దేర్ ఫర్ ఎక్స్ ఇంటూ 27 మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 182. సో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఎక్స్ ఇంటూ 27 ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 182. ఓకే, ఈ టర్మ్స్ మొత్తాన్ని కూడా రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్దాం. దట్ ఇంప్లైస్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రైట్ సైడ్ వెళ్తే ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, ప్లస్ 27x రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ 27x. ఆల్రెడీ 182 ప్లస్ 182 రైట్ సైడే ఉంది కాబట్టి ప్లస్ 182 ఈక్వల్స్ టు 0. హియర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ వాటమ్మా 1 ఇంటూ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఎంత 182, 1 ఇంటూ 182 అవుతుంది. సో ఇక్కడ దీన్ని ఎలా రాయాలంటే చూడండి, 13 14s ఆల్సో 182 అమ్మా. సో మైనస్ 13 ఇంటూ మైనస్ 14 కూడా 182నే. సో మైనస్ 13 మైనస్ 14 వచ్చేసి మైనస్ 27 అవుతుంది. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 13x మైనస్ 14x ప్లస్ 182 ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇక్కడ ఎక్స్ కామన్ చేద్దాం. ఎక్స్ కామన్ చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ 13 మైనస్ 14 కామన్ చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ 13 ఈక్వల్ టు 0. మైనస్ కామన్ చేసాం కాబట్టి ప్లస్ కూడా మైనస్ అవుతుంది. సో ఎక్స్ మైనస్ 13 టూ టర్మ్స్లో ఉంది కదా, ఎక్స్ మైనస్ 13 కామన్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ మిగులుతుంది, ఇక్కడ మైనస్ 14 మిగులుతుంది, ఈక్వల్ టు 0. సో ఎక్స్ మైనస్ 13 ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ ఎక్స్ మైనస్ 14 ఈక్వల్ టు 0. సో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 13 ఆర్ x equals to 14. If the first number is ఏమవుతుందమ్మా, ఫస్ట్ నెంబర్ 13 అవుతుంది. The first number is 13, then the second number ఏమవుతుందమ్మా 27 మైనస్ 13 ఏమైంది 14 వస్తుంది. సో ఇఫ్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ 14, then the second number ఈక్వల్స్ 27 మైనస్ 14 ఈక్వల్స్ టు 13. అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ 13 అయితే సెకండ్ నెంబర్ 14 అవుతుంది, ఫస్ట్ నెంబర్ 14 అయితే సెకండ్ నెంబర్ 13 అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ మిత్రులు షేర్ చేయండి, ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.